Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias donde intentamos traerte los principales conflictos que se están dando en este mismo momento en nuestro planeta, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y como no podía ser de otra manera, en los últimos 7 días, la continuidad del asedio contra la Franja de Gaza por parte del régimen israelí nos ha brindado imágenes desgarradoras e impactantes. Lo que fue un bombardeo con aviones contra un hospital, pero también contra un campamento que existía en el patio de ese hospital, en el centro de la Franja de Gaza, en la ciudad de Deir al-Balá, generó una serie de imágenes tremendamente perturbadoras porque alguna gente que estaba en las afueras de ese hospital murió quemada, pero al mismo tiempo quienes intentaban rescatarlos pudieron tomar algo de imagen de lo que fueron esos últimos momentos. Por eso nuestros colegas de la cadena turca TRT en español comparten con nosotros algunos testimonios en primera persona. Te advierto que las imágenes son fuertes, pero son reales. والله كان قدام عيني شعبان بنحرق. اظن بشوف في الفيديو كيف بنحرق. شعبان كان قدام عيني، هو وامي كانوا بنحرقوا قدام عيني. قلنا مستشفى واستهدافه بعيد، يعني مستحيل يعني يتم استهداف مكان إنساني كمستشفى. فيش مكان آمن، يعني قاعدين في مستشفيات وقصفونا، قاعدين في مدارس وقصفونا، قاعدين في وزارات وقصفونا. إجا يوم 14/10/2024 اليوم الأسود، اليوم الأسود إلي ولكل عيلتي. سمعت صوت انفجار، أنا كنت نايم في الخيمة تحت الشغل، سمعت صوت انفجار. أنا طلعت من برا الخيمة، سبت الخيمة وطلعت برا أشوف الانفجار. لقيته في خيمتنا، لقيت خيمتنا مولعة وأخويا مولع ورافع إيديه لفوق. هجمت إني أطلع أخويا، إني أطلع إخواتي، كلهم إخواتي كانوا نايمين، ما عدا أبويا كان صاحي وبطلع في إخواتي. أخويا شعبان كان صاحي، في شيء واقع رجله، مش قادر يطول رجله، كان رافع إيديه فوق، حد يطلعه، حد هذا. أنا هجمت عليه أطلعه، مسكوني تقريبا فوق 10 شباب، ما حدش رد يدخلني. أنا يعني موقف لا يوصف. أنا كنت يعني شايف أخويا هو بنحرق. أنت حط حالك مكاني، حد يحط حاله مكاني. أمي قاعدة بتتفحم، إخواتي بصوتوا مش قادرين يطلعوا، الباب مولع نار والخيمة مولعة نار. تم استهداف المكان صواريخ من طائرة استطلاع الساعة 1 فجرا. يعني صحينا على صوت الانفجار، لقينا النار مولعة في الخيام، الفرشات والنايلون اللي موجود في الخيام. عيلتي وعيلته أكثر من 10 أفراد. لقينا أهالينا وأولادنا مولعين في النار وحاولنا ننقذ فيهم. طبعا أخويا تصاوب والنار كانت قوية جدا، ما قدرناش إحنا ندخل للنار وننقذ يعني زوجة أخويا وابن أخويا اللي كانوا تقريبا أكثر إشي النار ماسكة فيهم. منظر النار ومنظر الحريق كان كتير مؤلم. بني آدم وإنسان بيطعم منك، النار ماسكة فيه وأنت مش قادر تساعده أو تقدم له أي مساعدة. والله سجدوا، أمي كانت نايمة وشعبان كان بنحرق، وأنا رحت أنقذه، رحت أطلعه. الناس كانوا ماسكينه قدام عيني رافع إيديه لفوق. إحنا طلعنا اللي قدرنا نطلعه، بناتي وبنات أخويا وولادي وولاد أخويا طلعناهم، وهي موجودين في المستشفيات في العناية المركزة. ومرت أخويا زوجته استشهدت وابن أخويا استشهد. ناس كانوا عزيزين علينا. ابن أخويا كان من المتفوقين، من 98% جاب في توجيهي، ما شاء الله حافظ المصحف. كان عنده طموحات، كان عنده أمال إنه يكون شيء كبير في المجتمع. اللي محتاجه فيش حد بيقدر يعمله، المحتاجه أشوف أمي، المحتاجه مين بده يقدر يخليني أشوف أمي؟ مين؟ إحنا لجأنا للمكان هذا وقعدنا فيه، مكان آمن ومكان إنساني حسب تعليمات الجيش، انه المكان يعني المنطقه الوسطى او المحافظه الوسطى
منطقة إنسانية ومنطقة آمنة. هذه مسؤولية العالم الإنساني الصامت على هذه الجرائم المتكررة في كل الأماكن. للأسف ما ضل مكان آمن ولا ضل مكان بعيد عن الاستهداف. Y durante esta semana también otra de las informaciones impactantes estuvo vinculada una vez más a Palestina, una vez más a la Franja de Gaza, pero la ciudad fue Rafah, donde cayó abatido el máximo líder de las Fuerzas de Liberación Palestina. Estamos hablando del movimiento Hamas y su máximo líder, Yahya Sinwar, quien a partir de un cañoneo del ente sionista cayó abatido y martirizado. A partir de eso, las informaciones fueron de a poco vislumbrando cuál había sido el nivel de resistencia de este máximo líder que murió empuñando un rifle, su arma, y queriendo enfrentarse al régimen israelí. Cabe recordar que Sinwar había estado al frente de la organización Hamas solo desde el pasado mes de agosto, después de que el régimen sionista impactara en la ciudad de Teherán, en la capital de la República Islámica, un bombardeo martirizando a su antecesor. Por eso, en la plataforma de Data Urgente tuvimos la posibilidad de dialogar con Hindu Anderi desde la ciudad de Caracas, quien nos brindó su análisis de este momento y de estos ataques contra la máxima cúpula del movimiento de liberación Hamas. Te compartimos un extracto de este análisis desde lo que es la plataforma de Data Urgente. Míralo acá. Hola, hola, con el gusto de saludarte nuevamente en un día cargado de tensión, cuando las informaciones venían llegando muy de a poco, por lo menos en esta parte del mundo, sobre lo que es un nuevo martirio del máximo líder del grupo de resistencia islámica Hamas. Estamos hablando de Yahya Sinwar. De alguna manera un combatiente histórico, un combatiente vinculado a la causa palestina que estuvo décadas en las cárceles israelíes y que dedicó la vida a la liberación de su propio pueblo. Por eso, para tratar de reflexionar sobre esto que estamos viviendo en este mismo día, tenemos el enorme honor de recibir a Hindu Anderi, quien es coordinadora de la plataforma de solidaridad para con la causa palestina. Desde Venezuela. Hindu, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Sebas, por invitarme nuevamente. Hindu, ¿cuáles fueron tus primeras percepciones cuando supiste que, una vez más, después de lo que fue el martirio y el asesinato, ¿no?, de Yahya, el anterior líder de Hamas, cuando estaba en la República Islámica de Irán, que iba a ser parte del protocolo de la asunción del nuevo presidente, y ahí sufrió un atentado terrorista? Hoy la caída y el martirio, mientras seguimos esperando un poco más de información de, una vez más, el líder de este movimiento de resistencia islámica. Bueno, mira, lo primero que pensé era que era mentira, porque efectivamente no había una información, digamos, clara de lo que había sucedido. Pero ya al tener la versión de los medios, pues de este lado, para decirlo de alguna manera, de los medios progresistas, que efectivamente era cierto y que las imágenes eran ciertas, bueno, ¿qué pensar? Es decir, Israel, el sionismo, se ha planteado efectivamente acabar con todo lo que pueda exterminar. Los líderes, los dirigentes, en este caso, siempre serán y son un blanco, ¿no?, para matarlos, porque por supuesto son quienes de alguna manera encabezan la resistencia, porque aunque el pueblo de Palestina es la resistencia viva, permanente, estos compañeros dirigen, son referencia. Así que su asesinato no solamente es un tema
de material, es un tema moral. Es golpear permanentemente al pueblo de Palestina, que tiene esperanza en la resistencia, que tiene esperanza en que acabe esta situación, producto de la defensa, por ejemplo, de los grupos armados, de las milicias armadas. Estos ataques, la muerte, del asesinato de Haniyeh, luego el tema de Nasrallah también, por supuesto que golpea. Esta muerte sigue golpeando la moral de los palestinos. Sin embargo, sabemos que el hecho de asesinarlo no va a acabar con la insistencia del pueblo palestino de permanecer en su tierra y de liberarse. Están matando a los dirigentes, están quitándole las cabezas a la dirección de la resistencia. Sin embargo, el pueblo se ha convertido en un ejército de resistencia. Hay que ver lo que ha aguantado el pueblo palestino recientemente, el quemar vivos a personas enfermas en un refugio. Es decir, ya el pueblo palestino, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Ya no hay posibilidad de retroceder. O sea, el pueblo palestino decidió, o somos todos, o nos liberamos o acaban con nosotros. Y ese acabar con nosotros es el planteamiento del sionismo y de Israel. Aquí lo que da vergüenza, Sebas, no es ni siquiera la muerte de los dirigentes, de los líderes de Hamas o de Hezbollah. No da vergüenza ya el tema de que hayan asesinado a Haniyeh en Irán, que persigan en otras latitudes, en otros territorios a los líderes palestinos. La vergüenza definitivamente es con las potencias que hasta el momento no han hecho el trabajo que tienen que hacer. O sea, la Unión Europea es una vergüenza. Si la ONU es una vergüenza, la Unión Europea también es una vergüenza. Aquí los pueblos, la solidaridad, estamos demandando que gobiernos como Rusia, como China, así como hizo Irán, también den respuesta a Israel. Es terrible lo que está ocurriendo. Estamos en manos de los criminales más espantosos que ha parido la humanidad. Es que ni siquiera el fascismo en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, el horror que se vivió en Europa, se puede comparar con lo que está ocurriendo hoy en Gaza. Fíjate, tú no me lo has preguntado, pero yo estoy alarmada con las cifras de muertes en Gaza, porque esos 42,000 personas que señala el Ministerio de Sanidad, que supuestamente son, digamos, los números que han llegado a los hospitales, yo estoy completamente segura, y probablemente habrá quienes nos critiquen, de que no tienen nada que ver con la realidad. Para la cantidad de explosivos que se ha lanzado a Gaza, para la destrucción que hay en Gaza, Sebas, y entendiendo que allí estaban 2.500.000 personas hacinadas, 2.400.000, tú tienes que por lo menos decir, oye, como mínimo ha muerto el 10% de la población, y me quedo corta. Y si hablamos del 10% de la población, estamos hablando de entre 250.000 y 300.000 personas, hermano. O sea, la situación es que no sé, o sea, decir, la complicidad internacional, no la comunidad internacional, la complicidad internacional ya es insoportable. No podemos seguir tolerando la intolerancia, la ignominia, la omisión, la perversión que se ha desatado en todos los gobiernos que hoy se atreven a, uno, defender al régimen terrorista de Israel, o sencillamente a cerrar los ojos ante lo que allí está ocurriendo. Yo Milu, estoy ¿vos crees espantada. que Te lo digo. se puede ser parte del mundo del progresismo? Porque hay gente dirigentes políticos en nuestra región, en América Latina, que se dicen vinculados a los derechos humanos, pero luego tratan de no mencionar siquiera lo que está pasando en Palestina. ¿Se puede hacer ese juego y seguir siendo una persona defensora que tenga la sensibilidad
de llevar adelante proyectos políticos populares e ignorar lo que pasa en Palestina? Mira, yo creo que el mundo hoy está dividido en quienes defienden a Palestina y quienes no la defienden. Porque la humanidad está dividida en quienes están apostando a la muerte, a la destrucción del planeta y de la especie humana, y a quienes la están salvando. Hoy Palestina está al frente de la defensa del derecho a existir, que está incluso por encima del derecho a la vida. Están luchando por la existencia y por la existencia de la humanidad, no solamente por la existencia del pueblo palestino. Es que el pueblo palestino, si es derrotado, ¿cuál es el plan del sionismo internacional? Pues es el fin de la humanidad, Sebastián, porque van a seguir asesinando y exterminando y cometiendo genocidio en contra de otros pueblos. Por eso es que el pueblo de Palestina hoy, yo lo he dicho en más de una oportunidad, es una especie de símil con la Unión Soviética, que enfrentó al ejército rojo, perdón, al ejército nazi, es decir, el ejército rojo de la Unión Soviética que enfrentó al ejército nazi. Ese es el papel que está jugando la resistencia del pueblo de Palestina hoy en día. Están enfrentando el sionismo, que es la fuerza más terrible que está detrás del fascismo, que es la que financia, que es la que fortalece al fascismo internacional. Hoy en día, el pueblo de Palestina está asumiendo esa defensa y por lo tanto, quienes no estén con Palestina están con el fin de la humanidad. Quienes no defiendan a Palestina están defendiendo la destrucción del planeta. Por eso es que no puede haber en este momento medias tintas. Nosotros tenemos compañeros que tienen, digamos, diferencias con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en este caso en Venezuela. Pero decimos, el gobierno de Nicolás Maduro está defendiendo a Palestina, está asumiendo el discurso del antisionismo. Por lo tanto, nosotros estamos, todos y todas, defendiendo al gobierno de Venezuela que se está enfrentando al sionismo. Bueno, todos los gobiernos del mundo conscientes, que se llamen humanistas, asimismo los líderes, los activistas políticos, ¿cómo es posible que hablen en este momento? He escuchado el tema de que, bueno, el plan de los dos estados. ¿Dónde? ¿Dónde van a levantar el Estado de Palestina, compañero? ¿Dónde hay posibilidad de que Palestina pueda sobrevivir con un régimen como este, asesino y criminal? ¿Es que acaso Israel, el régimen terrorista de Israel, quiere que haya dos estados, un estado palestino y un estado de Israel? Es mentira. El sionismo internacional se ha dado a la tarea de comenzar el exterminio en Palestina para seguir en el Líbano, como lo intentó hacer en Siria, porque su plan es justamente ocupar todo ese territorio del levante mediterráneo, puesto que el plan del sionismo internacional, que es el plan de los Estados Unidos, porque escucha lo que te voy a decir, ya yo no creo en el lobby sionista en Estados Unidos. Ya eso del lobby sionista no existe. Es que los Estados Unidos, Norteamérica, es sionista, está gobernado por el sionismo. Es que es el sionismo el que manda en la política internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Es que el sionismo es el que está mandando en la política internacional de la Unión Europea, que se ciega frente a esto que le está pasando a la humanidad, porque esto que ocurre en Palestina le está pasando a la humanidad. Entonces no podemos tener medias tintas, estar bien con Dios y con el diablo. Los compañeros y compañeras que se dicen revolucionarios y que en este momento son capaces de no atacar al sionismo, están justamente asesinando indirectamente a cada niño y cada niña de Palestina que está enterrado bajo esos escombros o que está mutilado o cuyos sesos ya volaron por los aires. Esa es mi opinión y además creo que es una opinión lógica frente a lo que estaba aconteciendo al pueblo de Palestina. Y los movimientos de resistencia en toda América Latina se están consolidando, se están haciendo más fuertes y también muchos de ellos se dan a partir de la iniciativa de los propios gobiernos. Y este es uno de los ejemplos que pudimos ver durante esta última semana en La Habana, en la capital cubana, donde su propio presidente, Miguel Díaz-Canel, estuvo al frente de una marcha donde se intenta visibilizar la realidad del pueblo palestino y al mismo tiempo denunciar
los crímenes de Israel. Todo este evento se hizo frente a la representación o la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Te presento y te comparto este informe de nuestros colegas del canal libanés Al Mayadin en español desde Cuba. Míralo acá. Vierte corazón tu pena, donde no se llega a ver. Orgullosa de estar apoyando a Palestina porque me parece que es muy injusto lo que están viviendo, me parece que no merecen esto, son un pueblo que es luchador, son un pueblo guerrero, trabajador, humilde, que merece tener su tierra, que merece luchar por sus derechos y por eso estoy manifestándome hoy. Porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho. Denunciar el genocidio del régimen sionista contra el pueblo palestino, específicamente en Gaza, pero hubo un genocidio que ya intentan internacionalizar, que ya se extiende al sur del Líbano, con los bombardeos, con los asesinatos y el peligro para la humanidad que implica las amenazas del régimen sionista de que este conflicto se internacionalice. Yo creo que es hora de ponerle fin al asesinato de niños, de mujeres, de ancianos, la destrucción de hospitales y de escuelas en el territorio de Gaza y dejar que el pueblo palestino tenga una vida justa, sana, como la que se merece. Nosotros como palestinos nos gusta ver el pueblo hermano cubano apoyándonos, porque nosotros tenemos el mismo enemigo, Estados Unidos. Es todo orgullo ver jóvenes de 11 hasta 25 años y hasta 30 años apoyándonos. Donde no se llega a ver. Para mí estar acá es muy importante porque es apoyar a nuestros hermanos. Todos somos un mismo pueblo y creo que no debemos ser indiferentes a lo que pasa en la humanidad y esto no es humano. Entonces siento que es una forma de apoyo y de mostrar empatía con toda la comunidad. Porque la juventud y el pueblo tienen que apoyar, la comunidad mundial tiene que apoyar al pueblo palestino porque son nuestros hermanos. Entonces estamos aquí por una Palestina libre y por un mundo sin genocidio. Para tu la carga contigo. Una muestra más de solidaridad del pueblo de Cuba que tanto quiere a Palestina y tanto le duele lo que está ocurriendo, pero además que lo hagamos frente a la embajada del imperio que más apoya a Israel, que tiene responsabilidad muy grande porque provee esas armas con las que están matando al pueblo palestino, cobra un doble significado. Nuestro cariño, nuestro amor y nuestra solidaridad siempre con el pueblo palestino. طبعا اليوم الحضور كافي انه يورجي العالم كله انه القضيه الفلسطينيه هي مو بس قضيه الشعب الفلسطيني، هي قضيه كل العالم، وانه الكيان الصهيوني هو مو بس خطر على المنطقه، هو خطر على كل العالم. فينا نشوف هذا الشيء اكيد واضح بكيف عم يقصفوا لبنان، عم يقصفوا سوريا، عم يقصفوا اليمن، ومن العام لحد الان يعني قادرين نشوف المجزره والاباده الجماعيه اللي عم تصير بغزه. دعما لشعب صار له بيعاني من أكثر من 8 عقود، شعب عايش تحت احتلال ظالم فاشي، شعب عايش تحت حصار قاسي حاليا. فإحنا هم في وقفة تضامنية مع هذا الشعب اللي هو الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. طبعا الشعب الفلسطيني بيعاني في كافة أماكن تواجده، مش فقط في غزة وفي الضفة، ولكن احنا خصيصا وقفنا اليوم وقفة تضامنية مع الإبادة اللي بتصير ضد غزة والإجرام اللي بيصير في الضفة ومعاناة الشعب الفلسطيني حاليا في لبنان. Basta de la guerra, basta, porque cuando dicen guerra, hasta estando en otra tierra, el corazón se nos gasta. El odio es fuerte y aplasta, pero el amor es abrigo. Palestina, eres testigo por nuestro calor estrecho, que Cuba abriéndose el pecho parte la carga contigo. Mil propagandas despegan como el que la infancia quiere, y cuando un niño se muere lo
los superhéroes no llegan, los juguetes que se riegan, no ven al dueño jamás. Lo que pedimos es paz y está la carne infantil pidiendo que un proyectil sea una estrella fugaz. Aunque el cielo mira gris como el que carga aguacero, es más húmedo y certero el amor de este país. Cae cielo, sé feliz, manda la lluvia divina, que caiga la gota fina, que caiga más no poder. Lo que no pueden caer son bombas en Palestina. Eso nos habla de un Dios. Y muchas veces te habrás preguntado por qué es tan difícil conseguir información real sobre lo que está pasando en Palestina, sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y es que las propias plataformas de las redes sociales son uno de los principales ejes de la censura para que esa realidad justamente no se conozca. Y lógicamente pensamos en tal vez lo que es en este momento la plataforma más amplia vinculada a las redes sociales, que es Meta. Nuestros colegas del canal Al Jazeera, en este caso en idioma inglés, han hecho un informe donde van estudiando y analizando de qué manera la plataforma Meta y toda su estructura de redes sociales va censurando los informes que intentan salir, que visibilizan y que denuncian al mismo tiempo lo que está pasando en la Franja de Gaza y cómo aquellos colegas corresponsales de guerra que están tratando de compartir información desde ese lugar también son censurados. Uno de los casos más absurdos que te voy a compartir en este informe es que la plataforma Meta, una vez que los fotógrafos que están en el territorio comparten imágenes desgarradoras de niños muertos en muchos de estos casos y que lógicamente sus ropas prácticamente han desaparecido por el impacto de las explosiones, la plataforma Meta dice que no puede compartirlas porque se trata de material pornográfico. Lo creas o no, esta es parte del diseño de la censura de las propias redes sociales en las cuales muchas veces nosotros mismos nos vemos inmersos. Te comparto este informe de nuestros colegas de Al Jazeera en inglés para que puedas conocer más en detalle esta información. Míralo acá. It's pretty obvious, I think, to everybody. What was obvious? That accounts that talked about Palestine were getting censored inappropriately. We had thousands of such cases. Meta, the parent company of Instagram and Facebook, has a well-documented anti-Palestine bias. Instagram is taking down my stories. That post was removed. Shadow bans. This is censorship at its finest. Every morning I wake up, we removed your post. I found that Instagram suspended my account. Human Rights Watch has called Meta's censorship of content related to Palestine systemic and global. We spoke to a former Meta engineer who witnessed the suppression in real time, tried to fix it, and then was fired. Now he's suing. Why did they fire you? I do believe it was racially and ethnically motivated. I guess they couldn't write being like too Palestinian as a reason. And he's just one of many Meta workers we spoke to about an internal culture of suppression, censorship, and retaliation within the most powerful social media company in the world. I am currently under investigation by Meta for circulating a letter. Did you feel like you had a target on your back because you were so vocal in your Palestine activism? Yes. We uncover how Meta limits what its employees are allowed to say at work and how that affects what you are able to see and share. And the company's deep ties to Israel, which include powerful decision makers. Someone who was in the Israeli army is deciding whether content about Palestine is allowed to be shown to people. It's deeply disturbing. After October 7th at Meta, things did change a lot for the worse. If your family members were killed in Gaza, you're not allowed to talk about it. If you do talk about it, your job is at risk. And some employees say the company's nearly 4 billion users deserve the truth. You have all these journalists that were murdered in Gaza, injured, risked their lives just to get these stories out there. And Meta as a platform completely failed them. I owe all these people an explanation.
What was your job at Meta and how long were you there? I was at Meta for 2 years, and my job related to working on improving recommendations on both Instagram and Facebook. This is who we'll call Omar, an upper-level engineer who is Palestinian-American. He wants to remain anonymous to protect future job prospects. Part of your job was actually to look into accounts that were being wrongfully censored or banned. Yeah, so one of the projects that I worked on was related to breaking news and locally trending events. A bunch of accounts were basically disappearing from search. Their content wasn't showing up in recommendations. We just got a lot of reports, both internally and externally. According to his lawsuit, Omar was specifically tasked by Meta in October 2023 to assess the quality of Instagram integrity filters as they related to Gaza, Israel, and Ukraine. Around this time, as Israel's war on Gaza was underway, many Meta users were alleging that pro-Palestine posts were being removed, accounts were getting deleted, and that they were losing access to certain features, like the ability to go live. A Human Rights Watch investigation confirmed Meta was even deleting comments like Free Palestine and Stop the Genocide, as well as Palestinian flag emojis. Among the accounts Omar looked into was that of Mu'taz Azaiza, a prominent young photojournalist from Gaza with over 17 million followers on Instagram. I'm here today to show you the massive destruction that happened to the most beautiful areas in the Strip, in Gaza City. Omar noticed that many of Mu'taz's Instagram posts were misclassified as containing sexual activity or nudity, flagged internally as pornographic. This significantly limited the reach of his account. Some of them were difficult to look at, but in no means pornographic. Marking images and videos of injured and dead children as pornographic, I find deeply offensive. Omar told me that the culture at Meta is such that when there's a problem impacting millions of users, it's all hands on deck to fix it. But he said that when it came to accounts associated with Palestine, typical protocol was not being followed. Tickets were opened and then mitigated, resolved, and closed with the same timestamp, indicating that someone on the team was dismissing issues without actually investigating them. And 2 colleagues messaged Omar privately, telling him to stop looking into the issue, even though it was his job to do so. What do you make of the fact that procedure was not being followed? It struck me as very odd, unprofessional. I've never seen that in any company that I worked at. Omar says that even though many of his colleagues were aware that some of Mu'taz's posts were wrongly tagged as pornographic, they remained labeled that way for days. And the only person who got in trouble was Omar, the one who pointed it out. Despite glowing performance reviews over the years, Meta fired him. And they did so just days before he was due to receive hundreds of thousands of dollars in company stock. They claimed that I had a personal relationship with Mu'taz Azaiza. That is why I was terminated. We reached out to Meta regarding a series of allegations, but they declined to comment directly on Omar's case. A company spokesperson previously said that Omar had violated data access policies, which are rules on how employees can use company data. What was your reaction when you found out you were fired for this? I guess mostly confusion. Like, if you're gonna make up a reason, make it sound like a little bit more believable, but I guess they couldn't write being like too Palestinian as a reason. Had you ever met Mu'taz Azaiza? No, I have never been to the Gaza Strip. I don't have family there. Had you ever communicated with Mu'taz? No, there's really no way for me to have met Mu'taz. Do you personally know a former Meta engineer named? No, not at all. I didn't know him till I started to see the news. This is the Palestinian photojournalist in question, Mu'taz Azaiza. They fired him just because he was doing his job. It's their way. It's a war against our existence. Mu'taz, who now lives in Qatar, spent over 100 days documenting the genocide of his people as Israel banned foreign journalists from entering Gaza. And the suffering is still going on. There's a number of pictures that are still stuck here. They will be stuck in my mind forever. It wasn't easy for me to get the picture, and it wasn't easy for me to post the picture. Mu'taz estimates that 40% of his posts have been removed or censored since October 2023, and his account was temporarily suspended 3 times. As of today, his reach on Instagram is limited. People who don't already follow him can't find his account unless they type in his exact username. How did it feel for you to be in the midst of this genocide under constant threat
for your life and then having to deal with these issues of censorship? It's frustrating. I'm a journalist and there's a war here. So I don't feel it's moral to suspend the journalist's account. Mu'taz says that some of his posts are graphic, but that's because they're depicting the reality of Israel's unrelenting assault on Gaza. To be honest, their policy is clear. This is like the rules before even this war. But they don't see that more than 50,000 people who got killed is enough for them to change their policy. Por eso, en nuestra región y desde diferentes lugares, diferentes organizaciones y plataformas políticas intentan dar una respuesta más allá del trabajo digital que se puede hacer de visibilización y en este caso una estructura que acaba de nacer en la República Bolivariana de Venezuela, en su capital Caracas, es la Internacional Antifascista, que ya tiene su capítulo recién creado en la ciudad de Buenos Aires y para toda la República Argentina. Te comparto este informe que hicimos para la cadena Hispan TV en español, donde de alguna manera se aborda la intención de visibilizar y de unificar desde un plano comunicacional, pero también político, la resistencia desde nuestra propia región. El asedio del gobierno de Milei contra las universidades públicas en Argentina es un ejemplo del avance del fascismo en este país desde los tres poderes del Estado. Que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. Por lo tanto, cuando terminemos con estos ladrones, delincuentes y mentirosos, ahí vamos a estar nuevamente frente a la verdadera movilidad social ascendente. En ese contexto, representantes de más de 70 organizaciones sociales, políticas y gremiales se reunieron en Buenos Aires para visibilizar las nuevas formas del fascismo en la región. Este presidente payaso que tenemos es representante de los intereses más horribles de la humanidad, de los capitales monopólicos concentrados, financieros, tecnológicos, que están sumiendo en el hambre a la mayoría o financiando los genocidios directos como en Palestina o indirectos por hambre, por miseria. Y tenemos la obligación, las y los luchadores, las distintas fuerzas populares, de constituirnos acá en una amplia unidad pero firme contra el fascismo que nos gobierna, contra esta violencia. Y ha logrado un grado de connivencia, sea por temor o por participar de beneficios, de parte del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público, que parece no ver nada de lo que ocurre, lesivo de la institucionalidad, y que ha llevado, y esta es una expresión que hemos volcado en el pedido de juicio político contra Milei y sus colaboradores, a un genocidio silencioso del hambre. Es el surgimiento del capítulo argentino de la Internacional Antifascista que le da continuidad a un surgimiento realizado en la ciudad de Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. La iniciativa que surge en Caracas como Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, como epicentro de la unidad de las y los revolucionarios y luchadores de las mejores causas del mundo entero, es una necesidad imperiosa conformar aquí el capítulo Argentina, porque lamentablemente nuestro país desde hace 10 meses se ha conformado como una internacional fascista. Con denunciar el genocidio que se está llevando adelante contra el pueblo palestino de parte del gobierno de Israel, denunciar el bloqueo injusto, económico, político, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, las sanciones económicas contra China, Rusia, Irán y otros pueblos del mundo. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Y a pesar de las continuas derrotas que ha estado sufriendo Ucrania y los países vinculados a la OTAN que le dan su apoyo militar, el presidente de ese país, aunque su mandato ya ha expirado y no ha convocado a nuevas elecciones, intenta presentar una especie de plan vinculado a una nueva estrategia militar que según esto le daría
una victoria sobre el ejército de la Federación Rusa durante el 2025, lo que a todas luces es una estrategia para seguir consiguiendo financiamiento para esa guerra sin importar la cantidad de vidas que siga costando, mientras ese frente vinculado a la OTAN siga agrediendo a las poblaciones del Donbass, a Lugansk, a Donetsk, a Jersón y a Zaporizhia. Te presento este informe de nuestros colegas del canal RT desde la ciudad de Moscú, donde analizan de qué manera la estrategia de Zelensky hace agua por todos lados. Desde el Kremlin afirman que detrás del supuesto plan de victoria de Ucrania está Estados Unidos, que tiene como objetivo luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Así lo calificó el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. La propuesta presentada esta jornada por el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, para terminar con el conflicto. Algunos medios ya resaltan que el plan del político tiene poca sustancia. Vamos a ampliar todos los pormenores con María Starostina. ¿Cómo estás, María? Hola, Betsa. Hola a todos. Es cierto, Vladimir Zelensky presentó ante el Parlamento su polémico plan de victoria, según el cual aspira a poner fin al conflicto el año que viene. Veamos los puntos concretos. Comienza con el punto más polémico, que es la invitación de Ucrania a la OTAN. Dijo que esto tiene que suceder de inmediato. Eso a pesar de que ya se lo habían negado y a pesar de la postura rusa. Moscú jamás va a aceptar esta alianza. Y entre otras propuestas está el incremento de la ayuda occidental, despliegue de medios de defensa no nucleares en Ucrania y también aumento de la presión económica sobre Rusia. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, calificó este plan como efímero y llamó a Kiev a darse cuenta de las verdaderas causas de este conflicto. Este es un plan estadounidense para luchar contra nosotros hasta el último ucraniano, que Zelensky camufló y lo denominó su plan de paz. Podría haber otro plan, que realmente sería uno pacífico, que el régimen de Kiev se dé cuenta de la falta de perspectiva de su política y ver que tienen que ponerse sobrios para entender las causas que llevaron al conflicto ucraniano. La iniciativa de Zelensky tampoco fue aplaudida en Occidente. Por ejemplo, el representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN dijo que no es el momento oportuno para la invitación de Ucrania a la alianza. Veamos cómo lo comentan en los medios, en particular en The Washington Post. Ahí dicen que el plan de victoria de Zelensky probablemente estará muy lejos de la victoria rotunda que muchos esperaban, a medida que el cinismo y la fatiga se instalan entre los aliados occidentales de Ucrania. Entre otras cosas, el autor de este artículo destaca también que los líderes occidentales se dan cuenta de que Ucrania se encuentra en un callejón sin salida. Sin embargo, públicamente oímos la retórica belicista de siempre. Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reafirma su apoyo militar a Kiev y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, incluso llama a endeudarse para reforzar este apoyo. Draghi dice que necesitaremos una cifra de 500.000 millones de euros para una década, lo que significa 50.000 millones por año. Es una suma contundente, quizás no tanto según nuestras necesidades. ¿De dónde vendrá este dinero? ¿Podemos esperar el siguiente marco financiero plurianual del 2028? ¿Podemos esperar 4 años para eso? No lo creo. Si no podemos esperar las nuevas perspectivas financieras, tendremos que anticipar recursos emitiendo deuda. ¿Emitir deuda para qué? ¿Qué vamos a financiar? En primer lugar, podría ser que financiemos un gran esfuerzo militar de ayuda a Ucrania y forzaríamos a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones. Apoyamos mucho a Ucrania con ayuda militar para que estén en posición de luchar. Si un día Zelensky y su equipo deciden discutir con Rusia sobre cómo terminar el conflicto, tenemos que asegurar que lo hagan desde una posición de fuerza.
Y obviamente Rusia pues tiene otra visión, ¿no?, de cómo debería terminar este conflicto. Así es, una visión bastante clara que fue presentada en junio pasado, el 14 de junio, por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aquí están algunos de los puntos de estas declaraciones, pues estas condiciones, ¿no? La retirada de las tropas de Ucrania de los nuevos territorios rusos, al igual que su reconocimiento. También se afirmaba que el estatus ucraniano debe ser neutral, no nuclear, no alineado a bloques, y entonces sí tendría lugar este anhelado alto al fuego inmediato y posteriores negociaciones. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por Occidente. Bueno, pues seguiremos atentos a todo esto, las repercusiones y las reacciones. Gracias, María. El periodista e historiador José Miguel Villarroya afirma que el plan de paz de Vladimir Zelensky no tiene en cuenta la realidad militar en la que se encuentra su país. Yo creo que más que un plan de paz es una serie de vueltas sobre lo que lleva Zelensky diciendo. Yo creo que está totalmente alejado de la realidad militar que tiene en estos momentos. La única posibilidad que tiene Ucrania, y esto Zelensky lo sabe, de poder ir a negociar en una posición de fuerza es una implicación mucho mayor de la OTAN. Es decir, pues, verdad que la OTAN ya está implicada, pero de mucha implicación de la OTAN. Es decir, el principal problema que tienen estos momentos Ucrania es la falta de soldados. Por lo tanto, lo que necesita es que le envíen tropas. Entonces, no lo va a decir directamente, pero lo dice indirectamente, hablando de que Ucrania ingrese en la OTAN, con lo cual, inmediatamente, si ingresa en la OTAN, inmediatamente pues ejecutaría el artículo por el cual cualquier país de la OTAN atacado por un tercer país, el resto de países pues entrarían en el conflicto. Esto está claro. Y lo demás, pues bueno, pues es volver a lo de siempre, ¿no? Es decir, que le permitan utilizar las armas en territorio ruso, que le sigan dando armas, que le sigan dando dinero, pero yo creo que la situación militar ha llegado a un punto que ya los aliados suyos, los aliados occidentales, ya tienen claro que la guerra la tiene perdida. Y en los próximos días podemos ser testigos de lo que será la plataforma de un cambio político, pero al mismo tiempo económico, que puede llegar a modificar para siempre los flujos del dinero en nuestro planeta. Estamos hablando de lo que será la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán. Este grupo de países que inicialmente estuvo conformado por Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, que cada vez más está teniendo un mayor número de países que intentan adherirse, porque las sanciones económicas, coercitivas y unilaterales de Occidente contra muchísimas naciones del mundo que intentan atacar el desarrollo de sus propios países simplemente porque no acaten los designios de la Casa Blanca, cada vez más buscan un nuevo foco de referencia económica. Y en ese sentido, la próxima cumbre de Kazán puede terminar de presentar un nuevo proyecto alternativo económico donde el dólar finalmente no tendrá cabida en lo que serán las transacciones de los países, y sobre todo el dólar podría dejar de existir también como moneda de respaldo económico. A partir de esto, nuestros colegas del canal turco TRT en español realizaron un informe muy interesante, porque al mismo tiempo Turquía sigue siendo un país de la OTAN, pero que quiere también ser parte de los BRICS. Te comparto este informe que adelanta algo de lo que puede tratarse en la cumbre de Kazán. ¿Se puede redefinir la arquitectura económica del mundo? Esto es lo que puede suceder en la cumbre de los BRICS, que tendrá lugar el 22, 23 y 24 de octubre en Kazán, Rusia. Pero para entender por qué, tenemos que retroceder en la historia, exactamente hasta 1944. Sí, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando varios países, principalmente occidentales, firmaron el acuerdo de Bretton Woods. Ours is a mission of peace, designed to establish the economic foundations of peace on the bedrock of genuine international cooperation.
El objetivo de este acuerdo era establecer las bases de la economía global después de la guerra, pero la Unión Soviética se negó a firmarlo, diciendo que eran una extensión de Wall Street. Aún así, este acuerdo siguió adelante y ha sido la base del dominio económico de Occidente hasta ahora. Del acuerdo de Bretton Woods surgieron dos instituciones principales, de las cuales Estados Unidos tenía y tiene efectivamente el control: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esas dos instituciones se erigieron como los pilares del nuevo sistema financiero. El FMI tenía como principal misión fijar el cambio de todas las divisas al dólar y el Banco Mundial la de financiar la reconstrucción tras la guerra en dólares. En este sistema, $35 equivalían a una onza de oro, lo que le dio cierta estabilidad. Pero eso fue hasta que en 1971 Nixon acabó con esta conversión. Es decir, que ya el dólar no estaba respaldado por el oro, sino por la confianza en el gobierno de Estados Unidos. A pesar de esto, la hegemonía del dólar continuó, sustentada por las instituciones que surgieron de Bretton Woods y otras, como el protocolo SWIFT, sí, ese código que te piden los bancos cuando quieres enviar dinero fuera del país. El dólar se ha mantenido como moneda de reserva y como moneda principal en los mercados internacionales. Básicamente, si quieres comerciar internacionalmente, tienes que hacerlo con dólares. Esto es una medida abusiva, puesto que, mientras que el gobierno de Estados Unidos puede imprimir dólares a voluntad, el resto del mundo tiene que pagar por ellos en recursos naturales, servicios o mano de obra. Y Estados Unidos, junto a sus aliados occidentales, han utilizado esta influencia para imponer sus intereses. Quedan como ejemplo países como Cuba, Irán, China durante un periodo, ahora Rusia o Venezuela. La organización BRICS quiere acabar con el monopolio económico occidental y con la hegemonía del dólar. Para eso ya han establecido un nuevo banco de desarrollo, están trabajando en un protocolo alternativo al SWIFT, donde participen las diferentes monedas de cada país integrante e incluso se especula que pueden crear una nueva moneda respaldada por recursos naturales. Esto es lo que se espera que se fortalezca en la cumbre de los BRICS. Si es así, supondría el principio de la desdolarización y con ello, quizás, el comienzo de unas relaciones internacionales multipolares. Pero esto no está exento de dificultades. Los BRICS no tienen una definición de los requisitos que deben tener los países que aspiran a ingresar. Tampoco existe una carta fundacional, un reglamento o estatuto de funcionamiento. No tienen sede ni secretaría general, tampoco una estructura definida. La forma en la que se defina esto será lo que marque si estamos ante el comienzo de un nuevo orden internacional multipolar y más representativo o si es un sistema opresivo para sustituir a otro. ¿Cuál crees tú que será? Y en los Estados Unidos se está llegando a lo que será la recta final de las campañas electorales en busca de si demócratas o republicanos serán quienes ocupen en el próximo periodo presidencial el lugar en la Casa Blanca. Sin embargo, hoy queremos presentarte a una candidata que no pertenece a ninguno de esos dos partidos, pero sí es candidata presidencial a los Estados Unidos de América. Hoy te quiero presentar a Claudia de la Cruz, quien es candidata del Partido por el Socialismo y la Liberación en ese país y que de alguna manera presenta, lógicamente, una propuesta contrahegemónica que intenta también combatir al histórico bipartidismo que existe en los Estados Unidos. Hoy te quiero compartir su perfil a través de un informe que nuestros colegas de Prensa Latina hicieron en una entrevista con ella. Míralo acá. En el ciclo electoral de Estados Unidos, solo dos partidos, demócrata y republicano, con sus respectivos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, son los que tienen posibilidades de turnarse la Casa Blanca cada 4 años. Claudia de la Cruz, candidata del Partido por el Socialismo y la Liberación, comentó a Prensa Latina los obstáculos en el camino de otras fuerzas políticas. Para poder avanzar un tercer partido en este país, habría que crear todo un movimiento y movilizar masivamente a la población para poder hacer eso. No es necesariamente que en su mayoría la población norteamericana va a las urnas y vota. O sea, aquí hay un nivel muy alto de gente que no participa en el proceso electoral. Y la mayoría, yo diría, de esas personas no participan precisamente porque se sienten defraudadas y sienten que el proceso electoral aquí no funciona, que es la realidad. El nombre de Claudia de la Cruz
aparecen en la boleta electoral en varios estados, como otros candidatos de diferentes partidos, pero admite que tienen muchas limitaciones, sobre todo económicas. Hay restricciones económicas, restricciones en términos de legales, de todo el papeleo que hay que hacer, y de los miles de millones que el Partido Demócrata y el Partido Republicano realmente invierten, porque son los partidos de los bancos, son los partidos de las corporaciones, que de alguna forma u otra están ahí representando esos intereses. Entonces a un tercer partido independiente se le hace sumamente difícil llegar a debatir dentro de ese escenario político. Dijo que el Partido por el Socialismo y la Liberación, fundado en 2004, es un proceso político que va más allá. Es un proceso en el cual estamos interviniendo de manera de activar a las comunidades que, de nuevo, están defraudadas por el sistema electoral, pero entienden que hay la necesidad de un cambio. Entonces queremos activar, agitar, educar, movilizar esas poblaciones. Y tenemos un partido que no tan solo sale cada 4 años, es un partido que funciona todos los días y está funcionando en todos los frentes de lucha. Trabaja alrededor de lo que es los derechos de los inmigrantes, trabaja alrededor de lo que son los derechos reproductivos, de los derechos de la comunidad LGBTQI, trabaja dentro de lo que es los derechos de las comunidades ante la brutalidad policíaca. O sea, todos estos frentes de luchas están representados dentro del partido. Y lo que queremos de nuevo es activar a la gente a que entienda la política como una acción diaria y que dentro de eso entienda que hay que formar un partido lo suficientemente fuerte para poder debatir en los escenarios políticos. Según la candidata, que tiene raíces inmigrantes y reside en el Bronx, en Nueva York, muchos están cansados de participar en un teatro político que se hace cada 4 años entre republicanos y demócratas. Y a juicio suyo, la democracia en Estados Unidos es la de quien tenga más dinero, no necesariamente de la mayoría del pueblo de este país. Desde Washington, D.C., Daisy Francis Mexidor, corresponsal de Prensa Latina. En esta última semana, más precisamente el 15 de octubre, se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el asesinato, el magnicidio en el año 1987 de Thomas Sankara, quien fuera el líder, el presidente de Burkina Faso, un país que durante el proceso colonial francés llevó el nombre de Alto Volta. Todavía mucha gente lo recuerda porque su legado político de alguna manera es parte de la realidad del día de hoy en ese país a través de la presidencia de Ibrahim Traoré. Por eso quiero compartir con vos un extracto de un trabajo que hicimos desde esa capital, Ouagadougou, desde Burkina Faso, que se llama Burkina Faso, Sankara en la piel, que retoma parte de la historia de este presidente y de qué manera sus acciones políticas todavía siguen muy vigentes en todo el continente africano. Te comparto un extracto de ese trabajo documental de quien se conoció en su tiempo como el Che Guevara africano. Míralo acá. Burkina Faso Kanai, Amayoye Tulobuera. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est qu'il
il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Alors, bienvenue au Centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. C'est une bibliothèque panafricaine et révolutionnaire. On a beaucoup de livres qui parlent de l'Afrique, l'histoire africaine, le panafricanisme, la révolution, Malcolm X, Frantz Fanon. Alors, Thomas Sankara, il était un militaire. Il a fait sa formation militaire dans plusieurs pays en Afrique, comme le Madagascar et le Cameroun. Et les gens parlent souvent de comment il est arrivé au pouvoir à travers un coup d'État, après avoir été dans l'administration de Jean-Baptiste Ouedraogo. Mais je pense qu'une partie qui est très importante, qui est parfois négligée, est le fait que Thomas Sankara a fait une formation politique et idéologique au sein de la militaire avec des autres soldats quand il était principalement un soldat avant qu'il est rentré dans la politique. Alors il a commencé à se former avec des autres militaires, des autres soldats pour lire des livres par Che Guevara et Lénine et Marx, etc. Ça l'a fait comprendre les situations et le contexte de l'impérialisme et le capitalisme. Bon, et c'est le premier parti de la Haute-Volta qui s'est proclamé marxiste-léniniste. Le gouvernement révolutionnaire de Thomas Sankara a été formé le 22 août 1983 et il comportait 20 ministres. 20 ministres. Moi, j'ai eu la chance, l'honneur et le devoir de représenter le Parti africain de l'indépendance. Donc j'étais le représentant du PAI, le Parti africain de l'indépendance dans ce gouvernement. Et j'ai eu donc à occuper le poste de ministre chargé de la jeunesse et des sports. Mes responsabilités, c'était quoi? C'était de traduire en actes concrets les aspirations du Conseil national de la Révolution. Now. On est dans la famille, dans la cour familiale, où nous tous on est nés et grandis ici. Et c'est la cour familiale. Thomas est particulier, il avait un caractère différent des frères et sœurs. Et il est même quand il était jeune, vraiment il avait une conduite différente des autres.
Donc il est né avec et puis bon, voilà, on ne peut pas faire changer, on ne peut pas l'enlever de ça. Oui, je suis le petit frère de Thomas. Entre lui et moi, il y a un frère qui s'appelle Pascal. Donc voilà. Et, en fait, on est 10 de même père, même mère. Donc 4 garçons et 6 filles. Donc Thomas est l'aîné des garçons. Thomas a 2 grandes sœurs, 3 petits frères et 4 petites sœurs. Voilà. Nette. Il y a les journées même qui ont été organisées en 1986 pour la mémoire de Che Guevara. C'était à la Maison du Peuple ici, supervisé par Thomas Sankara lui-même et dénonçant le complot qui a été entrepris pour éliminer Che Guevara. Che Guevara était un internationaliste et Sankara, dans sa posture révolutionnaire, a développé ce qu'on appelle la solidarité internationale. Faire en sorte que toutes les préoccupations d'injustice, partout où l'impérialisme commet des injustices, commet des tueries, de les dénoncer et de pouvoir être en solidarité avec les peuples qui luttent partout dans le monde. Che Guevara s'est illustré partout, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. Vous savez qu'en Angola, vous savez qu'au Congo, le Che s'est déplacé au Congo pour lutter auprès des Congolais contre l'impérialisme belge, pour les organiser. Nous savons également qu'il a partagé des visions avec la révolution de Kwame Nkrumah. Néocolonial et impérialiste en profondeur pour qu'on pourrait vraiment se battre contre ce système et rendre dans les principes et aussi des actions panafricaines, socialistes et révolutionnaires. On a un programme pour des jeunes pionniers, des élèves de primaire entre 8 et 14 ans. Alors ils viennent ici, normalement c'est chaque mercredi, quand ils terminent l'école un peu tôt, ils descendent tôt les mercredis, ils viennent, ils apprennent aussi de la révolution. Alors ils ont fait ces images de Che Guevara, ils ont fait ça, en fait on leur apprend l'histoire du panafricanisme, tous les grands leaders. Le 8 octobre 1987, le camarade président Thomas Sankara nous a fait photocopier la lettre que le Che Guevara a adressée à Fidel, lui disant qu'il comprend Fidel et que l'heure était arrivée pour lui d'aller ailleurs sur d'autres continents pour faire la révolution internacional. Quiero agradecerte por haber compartido Mundo Extra, nuestro resumen semanal de noticias, donde intentamos traerte algunos de los principales conflictos que se están dando en todo el mundo con nuestra propia agenda geopolítica. Agradecer los saludos que nos están llegando cada vez más desde diferentes países del mundo y que están compartiendo estos contenidos que hacemos a través de Extra TV. Nos vemos por esta misma señal la próxima semana aquí en Mundo Extra. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique au gré des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer.
national pour le combat post-colonial. Tu es resté toujours impérial face aux impérialistes. De génération en génération, la transmission de tes convictions perpétue encore l'esprit de révolution. Sankara, les enfants chantent Bongo. Sankara, Thomas Sankara n'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, Sankara, Thomas Sankara n'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, yeah. Homme de libre opinion, face aux grandes nations, fou de liberté, de libération, Sankara. Homme de libre opinion, face aux grandes nations, fou de liberté, de libération, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara. L'Amérique du Sud dans son Che Guevara, Sankara. Le Congo, Patrice Lumumba, Sankara. L'Afrique du Sud, Nelson Mandela, Sankara. L'Afrique de l'Ouest n'oubliera pas de Sito Sankara. Sankara, Kara. Sankara, Kara. La France-Afrique, François Mitterrand.